بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang ke-14 di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, alhamdulillah kita kembali berkesempatan untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna beribadah kepadanya dengan ibadah-ibadah yang dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis untuk sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Asy-Syama'il atau Syama'ilun Nabi, Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Hadirin sekalian, pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang gambaran sifat tawadhu yang ada pada pemimpin yang agung ini, Rasul yang mulia ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-335. Masih tersisa pada kita beberapa hadis dalam bab ini. Insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurat At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-Babu As-Sabi' wal Arba'un
باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس والثلاثون وثلاثمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن واقع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن رضي الله عنه: فكتمتها الحسين رضي الله عنه زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه وبينه وبين الناس، فرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صار حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بمنصور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم
ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته متعادلين بل كانوا يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. Ya, ini hadis yang sangat panjang ya. Mungkin termasuk hadis yang paling panjang yang pernah kita baca di buku ini. Kami langsung terjemahkan ya dan jelaskan hal-hal yang terkait dengan hadis ini. Hadis ini sebenarnya sudah pernah juga disebutkan sebagiannya ya, karena Imam Tirmidzi rahimallahu taala membagi-bagi hadis ini ya. Jadi hadis ini sebenarnya lebih panjang dari apa yang kita dengarkan tadi ya, karena panjangnya dan banyak pembahasan yang disebutkan dalam hadis ini, maka Imam Tirmidzi bagi-bagi hadis ini sesuai dengan bab-bab yang ada ya. Jadi apa yang kita baca tadi ini beberapa bagian-bagian yang dipilih oleh Imam Tirmidzi yang berkaitan dengan bab kita, yaitu bab tentang gambaran sifat tawadhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebagai catatan penting bahwa hadis kita ini sebenarnya ada kelemahannya dari segi sanad ya, dari sisi sanad dia ada kelemahannya, ada beberapa kelemahannya, paling tidak dari periwayatan Sufyan bin Waqi' ya. Sufyan bin Waqi' ini anak dari Waqi' Ibnul Jarrah, seorang ulama besar hadis ya, yang dikatakan bahwa salah seorang dari guru Imam Syafi'i, Al-Waqi' ya, Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah yang dikatakan sa'altu Waqi' ya an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Waqi' bin Jarrah salah seorang ulama besar hadis. Namun anaknya Sufyan ini lemah ya, seorang perawi yang lemah, karena itu dari sisi sanad ada kelemahan hadis ini. Namun kalau kita melihat isi kandungan yang ada dalam hadis ini, semua atau hampir seluruhnya didukung oleh riwayat-riwayat yang lainnya ya, maka insyaallah tidak mengapa kita membahas isi kandungan dari hadis ini, karena seandainya pun ada kelemahan dalam sanadnya, tapi kandungannya itu banyak dimuat dalam hadis-hadis yang lain yang sahih. Hadis ini adalah cerita yang diceritakan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada paman beliau dari sisi ibunya, Khali Hind bin Abi Hala. Dan beliau ini, Hindun bin Abi Hala, memang dikenal sebagai seorang yang wasaf. Wasaf itu ya, wasafa yasifu, artinya seorang yang bisa menceritakan sifat-sifat. Kalau dikatakan wasaf, artinya seorang yang kalau menceritakan tentang sesuatu sangat detail, sangat rinci ya. Maka ketika beliau ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa menyebutkan secara rinci kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebenarnya sosok gambaran dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan bin Ali artinya adalah anak dari Ali radhiyallahu anhu. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, sa'altu Khali Hinda ibna Abi Halah. Saya telah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah, wa kana wassafan, dan beliau seorang yang wasaf ya, sangat rinci dalam menyifatkan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang hiasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya yang beliau maksudkan hiasan ini bukan sekedar hiasan-hiasan zahir, penampilan fisik, tapi lebih dari itu adalah sifat-sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perhiasan yang sesungguhnya yang ada pada seorang adalah akhlak dan budi pekertinya.
wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'a. Dan kata Hasan, saya suka kalau beliau yang ceritakan. Ya, saya sangat suka kalau dia yang menceritakan kepada saya tentang Nabi SAW. Hasan ini sebenarnya cucu dari Nabi SAW. Ya, beliau banyak bersama dengan kakeknya. Tapi kan beliau waktu itu masih kecil. Banyak kejadian-kejadian yang pernah terjadi yang beliau tidak dapatkan langsung, tidak saksikan langsung. Maka beliau juga butuh berguru dan bertanya kepada orang-orang yang dahulu, sejak dahulu membersamai Nabi SAW. Jadi beliau sengaja pilih pamannya ini karena beliau tahu bahwasanya beliau sangat pandai dalam menceritakan sesuatu, ya. Kan tidak semua kita mampu seperti ini, ya. Kadang kita banyak maklumat, ya, punya banyak pengetahuan tentang sesuatu, tapi tidak semua di antara kita yang bisa mengungkapkan hal itu dengan rincinya. Beliau mengatakan, faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Beliau dahulukan dengan sifat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang agung dan diagungkan, seorang yang mulia dan dimuliakan. Jadi sebenarnya beliau seorang pemimpin yang sangat dihormati. Ya, biasanya seorang pemimpin yang sangat berwibawa seperti ini, seorang yang sangat dihormati, biasanya cenderung sombong dan merasa hebat, dan orang-orang begitu takut-takut dengannya. Tapi Nabi kita SAW tidak seperti itu, ya. Kenapa beliau perlu sebutkan ini? Karena nanti beliau akan rincikan kepada kita bagaimana sifat-sifat tawadhu beliau. Mungkin orang kalau tidak tahu bahwa Nabi kita adalah seorang pemimpin yang agung, yang sangat dihormati, yang punya kewibawaan yang besar, mungkin orang bilang tawadhu itu memang karena beliau seorang yang biasa-biasa saja, ya, seorang yang tidak disegani oleh orang, ya. Maka wajar kalau dia sederhana seperti itu. Maka untuk menepis, ya, anggapan yang semacam itu, beliau sebutkan dulu muqaddimahnya bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang sangat agung, pemimpin yang sangat dihormati. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu'al qamari lailatal badr. Kemudian beliau katakan bahwa Nabi SAW itu wajahnya itu sangat bercahaya sebagaimana cahayanya bulan pada saat bulan purnama, ya. Dan sudah pernah kita bahas, ya, beberapa hadis dari Bara' bin Azib dan juga hadis Anas, ya, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain ketika mencoba membandingkan antara Nabi SAW dan Badar dan bulan purnama, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa Rasulullah SAW lebih indah dari bulan purnama, ya. Karena orang Arab itu kalau mau mengungkapkan keindahan sesuatu, yang paling indah bagi mereka adalah bulan purnama, ya, bulan purnama, sesuatu yang paling indah, yang paling anggun, yang paling tampan. Kalaupun laki-laki juga seperti itu, ya, dikatakan kalau seperti bulan purnama adalah sesuatu yang sangat mengagumkan penampilannya. Tapi ketika mereka melihat bulan purnama, lalu di depannya juga Nabi SAW berapa kali bandingkan, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa Nabi SAW lebih tampan, lebih indah dari bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini katakan wajahnya begitu bersinar dengan sinar yang menenteramkan, ya, tidak digambarkan dengan sinar matahari yang menyengat, yang menyilaukan, tapi digambarkan dengan bulan purnama yang begitu menyejukkan, begitu menenteramkan, ya, ketika kita menyaksikannya. Fadzakar al-hadis bitulihi, lalu disebutkanlah hadis dengan panjangnya, ya. Qala al-Hasan, berkata Hasan, fakatamtuha al-Husain zamana. Beliau yang tanya kepada pamannya tadi, dan beliau sempat menyembunyikan ini, tidak mengajarkan, tidak menginformasikan ke Husain. Siapa Husain? Adik beliau, ya, Husain, adik kandung beliau, ya, adik sebapak dan seibu, Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Bukan saudara kembar, ya, tapi usianya hampir, ya, sangat berdekatan, beda
11 bulanan saja ya antara Hasan dan Husain ya. Maka sebagian orang menyangka keduanya adalah saudara kembar. Hasan bilang, saya dalam berapa waktu lamanya saya tidak ceritakan apa yang saya dengarkan dari Hindun tadi kepada Husain. Summa haddastuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilaih. Kemudian akhirnya saya sampaikan, saya ceritakan kepada beliau. Ternyata beliau juga sudah tahu ya, beliau telah pernah mendengarkan juga itu. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu. Beliau juga telah pernah bertanya dengan apa yang saya pernah pertanyakan. Kad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa syaklihi falam yada minhu syai'a. Husain dan jalur yang lain lagi ya, beliau bertanya kepada bapaknya Ali radhiyallahu anhu ya. Tentu saja Ali juga seorang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Husain, berkata Husain. Jadi yang dia tanya dari bapaknya ini tentang bagaimana madkhal, bagaimana masuknya Rasulullah, bagaimana keluar, bagaimana modelnya Rasulullah, dan tidak meninggalkan satu pun kecuali telah dirincikan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita mengetahui Nabi kita secara lengkap ya. Ini yang diistilahkan dengan ma'rifatul Rasul, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu dari al-usulul tsalatsa, di antara 3 landasan pokok yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim dengan sangat lengkap ya, dengan sangat baik. 3 ini ilmu yang paling penting, yaitu ma'rifatullah, ilmu kita tentang Allah, ilmu kita tentang agama Islam, dan ilmu kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini 3 yang paling pokok? Karena 3 ini saja yang akan ditanyakan di liang kubur nanti. Setiap kita akan ditanya dengan 3 pertanyaan yang sama. Maka ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul dinil Islam adalah 3 landasan pokok yang paling perlu untuk kita ketahui. Dan tidak mengapa, dan bukan merupakan ilmu yang berlebihan, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat ketika kita mengetahui Rasulullah segala sesuatu tentang beliau, walaupun hal yang sangat-sangat rinci tentang beliau. Jadi tidak harus bukan cuma tentang solatnya saja yang kita perlu tahu tentang beliau, bukan cuma tentang puasanya. Segala sesuatu tentang beliau adalah ilmu yang bermanfaat, dan inilah yang dipelajari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Husain, fasa'altu abi, saya bertanya kepada bapak saya ya, bapak beliau adalah bapak Hasan juga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana beliau kalau mau masuk rumah. Faqal, beliau mengatakan, kana idza awa ila manzilihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam rumahnya, jazza'a dukhulahu salasata ajza. Jadi apa aktivitas beliau di dalam rumah? Beliau bagi waktunya di rumah itu dengan 3 bagian. Wa juz'an lillah, satu bagian untuk Allah, wa juz'an li ahlihi, dan satu untuk keluarganya, dan satunya lagi untuk dirinya, wa juz'an li nafsihi. Jadi sepertiga bagi Allah, sepertiga untuk hak-hak keluarga ditunaikan, dan sepertiga lagi untuk dirinya sendiri ya. Ini pembagian yang sangat bagus ya, bahwa seorang hamba seharusnya menyadari bahwa tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rumahnya adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah kita bukan cuma untuk tempat tidur saja, bukan cuma tempat makan saja, tapi salah satu yang penting adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan rumah kita bagaikan kuburan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada pembacaan Al-Quran di dalamnya, tidak ada solat-solat sunnah di dalamnya, tidak ada zikir. Jadikan rumah kita penuh dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa jazza juz'an bainahu wa bainan nas ya. Jadi
pertama kepada Allah, kemudian kepada keluarganya. Ya, jadi jangan seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga sudah habiskan waktunya di luar, capek untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sampai di rumah langsung tidur, ya, sampai di rumah langsung menyendiri lagi dan diam-diam tidak ngomong sama istrinya, ya, padahal keluarganya sudah lama menunggu, keluarga, istri dan anak-anaknya sudah lama menunggu mau dengarkan cerita-cerita dari abahnya, dari suaminya, ya. Sang istri menunggu dari sang suami, anak-anak menunggu dari bapaknya, menceritakan apa-apa yang terjadi dan bagaimana ya hari ini dan seterusnya. Jadi seorang Nabi kita SAW, beliau memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk istrinya. Bahkan di antara sunnah, ya, yang diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah sebelum tidur beliau juga banyak bercerita dan berbicara dengan sang istri, ya. Summa wa juz'an li nafsihi, dan juga ada waktu untuk dirinya, ya, ada waktu untuk dirinya. Karena kita juga perlu melakukan tugas-tugas kita, ya. Seorang, ya, mungkin ada aktivitas tugas-tugas kantor, tugas-tugas tempat kerja kita, atau seorang penuntut ilmu, seorang pengajar umpamanya mau menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk aktivitas tugas-tugasnya, maka ada juga waktu kita sediakan untuk melaksanakan amanah-amanah kita. Summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Setelah itu baru kita bagikan juga waktu kita untuk manusia, ya, karena kita ini dihadirkan untuk melayani umat, ya, apalagi dai. Sebagaimana kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khairun nasi linnas, mereka adalah manusia-manusia yang terbaik yang menjadi hadiah bagi manusia-manusia yang lain, ya, untuk melayani umat, untuk melakukan berkontribusi kepada umat ini. Beliau katakan fayaruddu dzalika bil khassah alal ammah, ya. Jadi beliau tentang orang-orang yang datang kepada beliau ada orang-orang yang umum, ya, secara umum rakyat, ya, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara umum begitu banyak yang mau mendatanginya dari rakyatnya. Namun tentu saja ada beberapa orang yang khusus, ya, orang-orang yang khusus, ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar dan sahabat-sahabatnya yang akan berdiskusi dengan beliau dalam masalah-masalah kenegaraan, urusan-urusan umat yang tentu saja perlu diprioritaskan. Wala yadakhir anhum syai'a, dan beliau tidak pernah menyimpan waktunya yang lain dari mereka-mereka itu yang membutuhkan, ya. Jadi entah orang-orang umum maupun orang-orang khusus. Wa kana min siratihi fi juz'il ummah isaru ahlil fadl biidnihi, dan di antara sirah beliau, kehidupan beliau adalah beliau mendahulukan ahlul fadl, ya. Jadi beliau mendahulukan ahlul fadl, ya, orang-orang yang memang memiliki keutamaan. Wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din, dan beliau berikan sesuai dengan kadar keutamannya menurut ad-din, ya, bukan keutamannya dari segi keduniaan, ya. Beliau mengutamakan seseorang itu tolak ukurnya bukan urusan-urusan duniawi. Kalau orang yang mulia dari sisi duniawi lebih dihormati, lebih diberikan waktu umpamanya. Tidak, beliau memuliakan seseorang sesuai dengan bagaimana tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum, ya, beliau memuliakan seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Faminhum dzul haja wa minhum dzul hajatain, di antara rakyatnya ada yang memiliki satu kebutuhan, ada yang memiliki dua kebutuhan. Wa minhum dzul hawaij, dan di antara mereka memiliki banyak kebutuhan. Fayatasyaghhalu bihim, maka beliau sibuk dengan mereka. Wa yashghaluhum fima yuslihuhum, dan beliau siap untuk sibuk dan repot demi kemaslahatan dari umatnya. Wal ummah min masa'alati wal ummah min
musa'alatihim anhu, ya, dan mereka semuanya mengungkapkan masalah-masalah keperluan-keperluan kepadanya. Wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum, sekaligus beliau menginformasikan kepada mereka hal-hal yang mereka perlukan, hal-hal yang pantas untuk mereka ketahui. Lalu setelah itu beliau mengatakan liyuballigh asyahid minkum al-ghaib, ya, karena tidak semua orang datang kepada beliau, dan beliau sudah sampaikan beberapa hal yang bermanfaat kepada orang yang datang adalah perwakilan dari kaumnya. Maka beliau berikan pesan, satu pesan yang sering beliau ulang-ulangi dalam momen-momen besar, liyuballigh asyahid minkum al-ghaib, yang syahid, yang hadir, tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Dan ini juga yang beliau sampaikan pada saat haji wada, ya. Wa ablighuni hajatan man la yastati iblaghaha. Dan beliau juga sampaikan, tolong sampaikan kebutuhan orang yang tidak sempat menyampaikan langsung kepada saya. Ya, mungkin banyak juga di sana masih ada rakyat-rakyat, di sana masih ada umat yang butuh dan mau dibantu tapi tidak sempat datang langsung, tidak sempat menyampaikan langsung. Antum tolong menjadi perantara bagi mereka, sampaikan apa-apa kebutuhan yang mereka perlukan. Fa innahu man ablaga sultanan hajata man la yastati iblaghaha sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah. Ya, bahkan di sini ada sebuah pernyataan beliau yang kalau hadisnya sahih, ya. Di sini dikatakan siapa yang menyampaikan kepada seorang pemimpin, seorang penguasa, kebutuhan orang yang tidak sempat menyampaikan secara langsung. Jadi ada suara-suara dari akar rumput, ya, suara-suara dari rakyat-rakyat kecil yang tidak sempat datang kepada penguasa, tapi kita dengarkan suara-suara mereka, keluhan mereka. Siapa yang punya kesempatan untuk ketemu dengan pemimpin lalu bisa menyampaikan aspirasi dari mereka-mereka itu, kelak, ya, dalam hadis ini dikatakan sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah, Allah akan meneguhkan kedua kakinya di hari kiamat, di hari ketika semua orang begitu takut berhadapan dengan Allah, namun mereka akan mendapatkan ketenangan dan teguh kakinya berhadapan dengan Allah dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan, ya, keutamaan bagi mereka-mereka yang menjadi perantara bagi rakyat-rakyat kecil atau orang-orang yang tidak sempat menyampaikan hajat kebutuhannya kepada para pemimpin. Wala yaqbal min ahadin ghairahu yadkhuluna ruwadan wala yaftariquna illa an zawaqin wa yakhrujuna adillatan ya'ni alal khair. Dan beliau dan di sini katakan wala yaqbaluna min ahadin ghairahu yadkhuluna ruwadan, dan beliau tidak menerima dari seorang pun yang datang, ya, yang mereka datang dan datang lalu pergi illa an zawaq, ya, illa an zawaq, kecuali dengan ilmu atau kecuali dengan hal yang bermanfaat. Artinya semua yang datang dan pergi kelak akan mendapatkan manfaat-manfaat darinya. Wa yakhrujuna adillatan ya'ni alal khair. Jadi siapa saja yang menemuinya itu akan mendapatkan manfaat-manfaat. Qal fasa'altuhu an makhrajihi kaifa kana yasna'u fihi. Dan saya bertanya tentang keluarnya beliau, bagaimana, apa yang beliau lakukan. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzinu atau yakhzunu lisanahu illa fima ya'nihi. Beliau menjaga lisannya. Jadi makna an makhraji ini apa yang keluar dari beliau. Dikatakan bahwa beliau seorang yang menjaga lisannya kecuali hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari lisan beliau. Wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Ciri beliau senantiasa mendekatkan hati-hati dari orang-orang yang menjadi pengikutnya, wa la yunaffiruhum, tidak menjadikan mereka lari darinya, ya. Jadi semua orang merasa cenderung untuk bersama dengan beliau, teduh, ya, bersama dengan beliau dan tidak lari dari beliau. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim.
Dan juga di antara sifat beliau memuliakan orang yang mulia dari satu kaum dan menjadikan mereka memimpin pada kaumnya itu. Ini juga satu sunnah yang beliau ajarkan, ya. Anzilun nasa manazilahum. Ada seorang yang dimuliakan di satu kaum, maka beliau ajarkan untuk perlu juga dimuliakan lebih dari kaumnya. Kemudian ya, kita selesaikan satu paragraf ini, ya. Ini memang hadisnya panjang ini, bukan. Lalu dikatakan wa yahtarisu minhum min ghairi an yatwiya an ahdin minhum bishrahu wa khuluqahu. Ya, beliau menjaga dari orang-orang yang dikhawatirkan darinya hal yang tidak baik, dan beliau tetap menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa merusak kehormatan beliau, dan beliau tetap menjaga akhlaknya, ya. Jadi beliau tahu kepada siapa bagaimana cara bergaul dengan semuanya. Orang-orang yang dikhawatirkan bisa memberikan celaka atau mudarat kepadanya, beliau tahu bagaimana bermuamalah dengannya, ya. Kan itu ada seorang yang dikatakan sebagai bi'sa akhul ashirah, ya, seorang yang sangat jahat, dan beliau sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tapi ketika masuk beliau bicara baik-baik, ya. Beliau tidak marah-marah dengannya dan tidak menunjukkan sikap wajah yang marah kepadanya. Lalu Aisyah bertanya, tadi kamu katakan dia seorang yang sangat jahat, tapi kenapa aku datang kamu sambut dengan begitu ramahnya? Ya, beliau mengatakan orang yang paling buruk adalah orang yang manusia menghindari dari keburukan akhlaknya, ya. Karena kalau dihadapi dengan seperti itu mungkin akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, ya. Maka sekadar kita aman dari gangguannya, maka tidak mengapa kita hadapi dia dengan sikap yang semacam itu. Wa yatafaqqadu ashabahu, dan di antara ciri Nabi SAW, beliau selalu mencari-cari sahabatnya. Kalau ada yang tidak hadir, beliau tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, ya. Dan tentu saja tempat yang paling tepat yang beliau jadikan sebagai waktu untuk mengabsen sahabatnya adalah masjid, ya. Jadi beliau kalau sudah sholat lihat lagi mana si fulan, ya, mana si fulan, mana si fulan. Wa yatafaqqadu ashabahu, beliau selalu mencari-cari sahabatnya. Wa yas'alun nasa amma fin nas, dan bertanya kepada manusia apa-apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Wa yuhassinul hasan wa yuqawwihi, ya, dan beliau memperbaiki yang sudah baik dan menguatkannya lagi. Wa yuqabbih al-qabih wa yuwahihi, dan yang tidak baik beliau hinakan, ya, atau beliau lemahkan, ya, supaya tidak menjadi suatu kemungkaran yang bisa dominan di tengah-tengah masyarakat. Mu'tadil al-amr ghair mukhtalif, ya, beliau selalu bersikap yang pertengahan. La yakfal makhafata an yakfulu au yamilu, beliau tidak pernah lalai, ya, tidak pernah lalai dalam hal yang harus untuk beliau lakukan. Likulli halin indahu anadun, ya, dalam setiap likulli halin indahu anadun la yuqassir anil haqqi wa la yujawizuhu. Beliau senantiasa proporsional, ya, dalam urusannya, dan beliau tidak pernah melalaikan sesuatu yang harus untuk ditunaikan, dan sebagaimana juga beliau tidak melampaui batas dalam urusannya. Alladzina yalunahu minan nasi khiyaruhum, siapa orang-orang yang berada di sekitarnya, yaitu orang-orang yang baik, ya. Jadi alladzina yalunahu minan nas khiyaruhum, orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang baik, ya. Dan beliau memang telah mengatakan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang sangat tergantung dengan temannya. Mau mengenali seseorang, kenali siapa yang berada di sekitarnya. Afdaluhum indahu a'ammuhum nasiha, orang yang paling afdal di sisi beliau adalah orang yang paling bernasihat. Wa a'zamuhum indahu manzilah ahsanuhum muasah wa muazarah, dan orang yang paling agung di antara mereka di sisi beliau adalah yang paling baik perlakuannya dengan orang lain, dan paling sering, ya, muazarah, saling membantu dan melindungi orang yang lainnya.
Ya, masih ada lagi lanjutannya. Tidak apa-apa, insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan hadis-hadis yang tersisa ya. Sekian dulu. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا